Yeah, hi. So we are going to start with the parameters today. So what are the parameters actually? So parameters are useful for the clients or users to filter the data, or they can pass the input, or they can pass the input to that visualization, and based on that the values are going to be changed. So means what is parameter అంటే ఏంటి అంటే parameter is like a switch. For example, ఒక మీరు ఒక వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు మనము ఒక ఫిల్టర్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు షో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాప్ 10 values, or based on the customer, for example customer want top 20 values, so top 30 values you want to see it. So based on that కస్టమర్ కెన్ పాస్ ద ఇన్పుట్ అనమాట. అంటే కస్టమర్ ఏదైనా ఇన్పుట్ని మనం ఇవ్వచ్చు. అట్లా ఇవ్వడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ కైండ్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అనమాట. అంటే సో ఏ యూజర్స్ టు చేంజ్ ద వాల్యూ డైనమికలీ ఇన్ ద రిపోర్ట్ అనమాట. ఏ యూజర్స్ కెన్ చేంజ్ ద వాల్యూ డైనమికలీ. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు పాస్ చేయొచ్చు వాల్యూస్ని. సో అలా అలా చేయడం వల్ల ద రిపోర్ట్ అనేది డైనమిక్గా అయిపోతుంది, అంటే ఇంటరాక్టివ్గా అయిపోతుంది అనమాట. సో ఫర్ ద ఇంటరాక్టివ్ రిపోర్టింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ పారామీటర్స్. సో పారామీటర్స్ ఆర్ ఆల్సో సిమిలర్ టు ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి. అంటే మనం ఆ పారామీటర్ సెలెక్ట్ చేయగానే మనకు కావాల్సిన వాల్యూ అనేది ఫిల్టర్ అవుతుంది. సో హౌ టు క్రియేట్ మెయిన్లీ ఇన్ ద పారామీటర్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? సో పారామీటర్స్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ బేసిక్గా పారామీటర్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే బేస్డ్ ఆన్ డేటా టైప్ మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. డేటా టైప్ తోటి పారామీటర్, ఎస్ యూ కెన్ క్రియేట్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. ఎట్లా అంటే see here there is a data type. If you see there is a string parameter, we can call this, if you use the data type as string, so this is called string. So how to create this parameter? Just you can create this parameter from this, there is an option to analysis tab. From here there is a parameter, and from here this parameter, actually when you create the parameter it will show it. So by default you can create parameter this drop down in this data pane. There is a drop down, so you can click on this drop down, and here you can see there's a create parameter. So this is first way of creating parameter. And the second way of creating parameter, you can click on any dimension and any measure, and on top of that you can create parameter. So right clicking over here, there's option of create, and you can use this parameter. And even if you can select this measure, and you can click over here, and there is a create option, and you can create parameter. So this is the second way of creating a parameter. And after creating the parameter, you want to edit that parameter. So this actually, so let me remove this one. So sorry, yeah. So right now, okay, I'm going to delete the existing one. So we have completed the spins. And also just remove this, yeah, okay. So right now we are able to say it. So how to create a parameter? Parameters we can create in and different ways. The first way is like, in the data pane, you can, there is a drop down, you can click on this drop down, you have option is called create parameter. So I'm just left to click on this parameter. Now you can see this window, this is called parameter. So what is this purpose of creating this parameter? So I told you, right? So to change the user input dynamically. So for example, if there is a customer, the visualization is showing that top 5 sales based on, states, the top 5 states based on sales, like it is showing it. So for example, customer want to see top 10 states based on sales, then he needs to, there is an option is required to select that thing like top 10. So those kind of user inputs, user can give some inputs, so that the report is going to be a interactive way and dynamic way. So for them, we are going to create a parameters. So mainly we use parameters to allow users give the input, and also in multiple ways. For example, to make the dashboards interactive, we can use parameters. To change the calculations dynamically by creating calculated fields, in that we can pass the parameters. In that way we can change the calculations dynamically, or filter the data dynamically, or for example switching of the fields, for example switching of the measures or switching of the dimensions. So in this scenario also we can use this parameters. And also to control bins, just now we have seen, right, controlling the bins. So in that way we can use the parameters. So many ways, these are the many ways we can see some what are the basic, so which are similar to filters, you don't worry. So which are similar to filters means it will show the irrelevant data whatever you have user has selected. So based on that selected data it will show the data, but there are some
differences in the filters and parameters. What are the differences means? So the filters actually it will filter the data as per whatever the data which is available in that particular field. For example, you selected category, so it will in the filter it will show only that category related data. So the means it is dependent on the data source level. Whatever the data is there in the data source, only that data only show, it will show in the filter. But in case of parameters, it is not required every time. We are not going to be filter on the data source data. We can create our custom fields only. We can create our custom fields in the parameter. So it should not be it should not be on the data source. అంటే డేటా సోర్స్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్తోనే మనం ఫిల్టర్ చేయాలనే రూల్ అయితే పారామీటర్స్లో లేదు. బట్ ఫిల్టర్స్కి అయితే మీరు ఇక్కడ ఏ డేటా ఉందో, ఇది ఏ డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, డేటా సోర్స్కి వస్తుంది. సో ఈ డేటా మీరు ఈ కేటగిరీని ఫిల్టర్ చేస్తారనుకోండి, మీకు దేనిపైన డిపెండ్ అవుతారు, డేటా సోర్స్ పైన డిపెండ్ అవుతారు. కాబట్టి ఫిల్టర్ డేటా అనేది ఎప్పుడైనా సరే మనకి డేటా సోర్స్ నుంచి వచ్చే డేటా పైన డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి సో నార్మల్ ఫిల్టర్స్ ఏమో డేటా సోర్స్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి. బట్ పారామీటర్ని ఎప్పుడైనా ఫిల్టర్ చేయాలనుకోండి, మీ యువర్ ఓన్ వాల్యూస్ పాస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్లో something you can pass anything like this. So so like that we can create, sorry, here you have given float and you have to type. So like that we can pass any kind of things. Okay, so you can use like this kind of thing. You can pass it any without, there is no dependency on the data source level. That kind of way we can, that is a one difference. And there is one more difference. And so ఫిల్టర్లో ఏంటంటే మల్టిపుల్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది. మల్టిపుల్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ ఏ సబ్ కేటగిరీ అండ్ దెర్ ఇస్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాఫిట్, అండ్ we already know that so there is a, I'm going to show this. సో మనం ఫిల్టర్లో షో చేయడానికి ఈ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ షో ఫిల్టర్ అని కొట్టంగానే ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా ఫిల్టర్లో యాడ్ అవుతుంది, ఇక్కడ చూపిస్తుంది. లేదనుకుంటే మీరు ఏం మాన్యువల్గా ఎలా చేస్తారు, సో సబ్ కేటగిరీని ఫిల్టర్లో డ్రాగ్ చేస్తారు, క్లిక్ ఆన్ ఓకే చేస్తారు, అప్లై అండ్ ఓకే. సో అగైన్ మళ్ళీ ఇంకో స్టెప్ ఏం చేయాలి, క్లిక్ చేసి మళ్ళీ షో ఫిల్టర్ అని కొట్టాలి, అప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఈ ఇట్లా 2-3 స్టెప్స్ చేయాలి. ఇలా కాకుండా మీరు ఏం చేయాలి, డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఏదైతే ఫీల్డ్ డ్రాగ్ చేశారో ఈ ఫీల్డ్ పైన క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్ షో ఫిల్టర్ అని కొట్టాలి. అప్పుడు కొట్టినప్పుడు ఇది ఫిల్టర్లోకి వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ షో చూపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫిల్టర్లోకి వచ్చింది, ఇక్కడ చూపించింది. సో నా ఇప్పుడు ఇది ఫిల్టర్ కదా, ఈ ఫిల్టర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, సో ఇట్ విల్ లైక్ దెర్ ఇస్ ఎ మల్టిపుల్ వాల్యూ సెలెక్షన్ ఈస్ పాసిబుల్, రైట్? సో మల్టిపుల్ సెలెక్షన్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. బట్ మనం మేజర్గా క్విక్ ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఒక ఆప్షన్ చెప్పినాం, ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ అప్లై బటన్ అని. ఓకే, ఎందుకు అంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ బటన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో we have used, there is a multiple, you can use that for the space optimization, that is multiple value drop down is for space. So you can select this multiple things at a time అండ్ అప్లై చేయొచ్చు. క్విక్ ఫిల్టర్స్లో ఏంటంటే మనం మల్టిపుల్ థింగ్స్ని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ థింగ్స్ని సెలెక్ట్ చేసి మనం ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ 2-3 సార్లు నేను ఇట్లా ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ ఐ కెన్ అప్లై ఇట్ సో దట్ ఇట్ విల్ అప్లై. బట్ పారామీటర్లో ఒకటే వాల్యూ ఒకేసారి పాస్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మనం బిన్స్లో చూసాం, బిన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం వాల్యూ పాస్ చేసి ఒకటేసారి వస్తుంది. సో సిమిలర్గా, సో రైట్ నౌ విల్ సీ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే లిమిటేషన్, ఫిల్టర్లో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని మనం పాస్ చేయొచ్చు, కానీ పారామీటర్లో సింగిల్ వాల్యూ మాత్రమే పాస్ చేయడానికి ఉంటుంది అనమాట. So that is kind of these two differences, okay, that you have to keep in mind. Okay, so now we'll see that what is the parameter, how to create this parameter. So mainly parameters మనం చెప్పినట్టు users it are going to be allow the users to give the input and also to make the dashboards interactive and to change the calculations dynamically. We are going to use this kind of thing. So first and foremost thing, we are going to how to, we'll see this, what are the parameter options. We can see it in the parameter. See parameter లో ఏమేమి ఉంటాయి, the components of mainly the parameter. ఇక్కడ ఏముంటాయి, ఫస్ట్ parameter name. సో మీరు parameter దేనికోసం క్రియేట్ చేస్తున్నారు, you have to give that parameter name properly. సో parameter name, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా టాప్ ఇన్ parameter అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాప్ 5 ఆర్ బాటమ్ 5 అటువంటిది ఏమైనా చేంజ్ చేయడానికి, డైనమిక్గా చేంజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాను అనుకో, టాప్ అండ్ పారామీటర్ అని పెట్టుకోవచ్చు మీరు నేమ్.
ఓకే, సో టాప్ ఎన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి నంబర్ పాస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు డేటా టైప్ ఏమి ఇచ్చుకోవాలి, నంబర్ డేటా టైప్. సో బేసిక్గా ఈ విధంగా మనం పారామీటర్ నేమ్ ఏదైనా ఒక నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, ర్యాండమ్గా యూ కెన్ గివ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నేమ్. సో ఇక్కడ పారామీటర్ని ఓ 5 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నేమ్, దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ దట్ నేమ్, అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఇస్ డేటా టైప్. సి డేటా టైప్ ఏంటి, ఈ డేటా టైప్లో మనకు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఫ్లోట్ టు ఇంటీజర్. ఫ్లోట్ అంటే ఏంటి, ఇంటీజర్ అంటే ఏంటి? ఫ్లోట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇస్ ద డెసిమల్ వాల్యూ డేటా. డెసిమల్ వాల్యూ డేటా అంటే ఒక నంబర్లో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సి ఫ్లోటింగ్ అంటే ఏంటి, ఫ్లోట్ డేటా అంటే ఏంటి, మనకు డేటాలో ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ ఉంది అనుకో, 0.15, 0.23, 0.45. సో దర్ ఇస్ ఏ ఇంటీజర్ వాల్యూ అండ్ డెసిమల్ ప్లేస్. డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లోట్. అండ్ ఇంటీజర్ అంటే ఇట్స్ అ రౌండెడ్ వాల్యూ. రౌండెడ్ వాల్యూ ఇట్స్ ఫిక్స్డ్ రౌండ్ వాల్యూ అనమాట. సో దట్స్ యూ కెన్, దిస్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్. మీరు ఈ రెండిట్లో మోస్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దస్ ఇంటీజర్ ఆర్ ఇట్ బిట్ డిపెండ్స్. సో ఇక్కడ డేటా టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. మనకు ఈ నేమ్ను బట్టి మనము వీ కెన్, ఈ డేటా టైప్ను బట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్ పారామీటర్, ఇంటీజర్తో క్రియేట్ చేస్తే దాని ఇంటీజర్ పారామీటర్. స్ట్రింగ్తో క్రియేట్ చేసిన స్ట్రింగ్ పారామీటర్, ఆర్ లైక్ బులియన్ పారామీటర్, ఆర్ బులియన్తో క్రియేట్ చేస్తే బులియన్ పారామీటర్, ఆర్ డేట్ పారామీటర్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద నేమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ స్పేషియల్. స్పేషియల్ అంటే డిస్టెన్స్ రిలేటెడ్ డేటా ఉంటుంది. డిస్టెన్స్ రిలేటెడ్ అంటే మీటర్స్ కానీ, ఇక్కడ నుంచి లెంత్ ఎంత ఉంది, బ్రెడ్త్ ఎంత ఉంది, వాల్యూమ్ ఇట్లా ఇటువంటి రిలేటెడ్ డేటా అంటే మనకు డిస్టెన్స్ రిలేటెడ్ డేటా, దాన్ని స్పేషియల్ డేటా అంటాం అనమాట. బేసిక్గా మెజర్ చేసేదాన్ని స్పేషల్ డిస్టెన్స్ కానీ అట్లా ఏరియా అట్లా ఆ విధంగా. సో అటువంటి డేటా మోస్ట్లీ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ కెన్ క్రియేట్ స్ట్రింగ్, integer and date parameters. Mostly integer, string, date and boolean. So these four data parameters most of the time we are going to create it. Okay, so let's say now we'll see this is one kind of data type. And second value ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఏదైనా సరే there is current value అని వస్తుంది. సో ఈ current value ఏంటి, value when workbook opens. What is the meaning of value when workbook opens? Workbook అంటే ఏంటి, మన టాబ్లూ డాష్ బోర్డ్ మొత్తం ఇదంతా కలిపి దర్ ఇస్ ఎ, మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ వర్క్ బుక్. మనకి దీంట్లో నంబర్ ఆఫ్ షీట్స్, డాష్ బోర్డ్స్, స్టోరీ బోర్డ్స్ అన్నిటి కలిపి ఇదంతా కలిపి దీన్ని ఈ బుక్ వన్ అనే దాన్ని కలిపి మనం ఇదొక పర్టికులర్ ఇదొక పేరు ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఐ డి నాట్ సేవ్ దిస్ బుక్ వన్. సో యూ కెన్ వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేటెడ్ ఇన్ డాష్ బోర్డ్, యు ఆర్ స్టార్టెడ్, you are going to start with a particular name, for example a financial dashboard, or for example a banking dashboard or summary dashboard. In that way we are going to save it. సో దీన్ని ఒక వర్క్ బుక్ అంటాం. సో ఈ కరెంట్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏమంటుంది, వాల్యూ వెన్ వర్క్ బుక్ ఓపెన్స్ అంటే ఈ దీంట్లో ఉన్న వర్క్ బుక్లో ఉన్న డేటాలో, ఈ డేటాలో ఉన్న అప్డేటెడ్ డేటా కావాలంటే ఆ కరెంట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది అలా తీసుకోవచ్చు అనే ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ లేటర్. ఓకే, సో సో దిస్ ఇస్ కరెంట్ వాల్యూ. హియర్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ కరెంట్. So here if you see there is another thing is called allowable values. What is this allowable value? Allowable values అంటే ఏంటి, ఈ allowable values అంటే మనము పారామీటర్లో వాల్యూస్ని 3 వేస్గా పాస్ చేయొచ్చు. 3 వేస్గా ఎలా పాస్ చేయొచ్చు, వన్ ఈజ్ ఆల్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డైనమిక్ పారామీటర్ అనమాట. ఇది ఏంటి అంటే ఈ ఆప్షన్ డైనమిక్ పారామీటర్ కిందకి వస్తుంది. సో డైనమిక్ పారామీటర్ కిందకి అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ వన్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రీజియన్ పైన పారామీటర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే రైట్ క్లిక్, రీజన్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి క్రియేట్ పారామీటర్ అంటే ఆ రీజన్లో ఉన్న డేటా అంతా వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే కస్టమర్ నేమ్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి క్రియేట్ పారామీటర్ అంటే ఇక్కడ 800 ఫీల్డ్స్ అన్ని చూపిస్తుంది అనమాట. సో అంటే ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు మన డేటా కస్టమర్ నేమ్ రేపు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ మనకు డేటా అప్డేట్ అవుతుంది కదా. సో అట్లా అయినప్పుడు ఆ డేటాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 కస్టమర్ ఎక్కువ వచ్చారనుకోండి, ఎవ్రీడే కస్టమర్స్ పెరుగుతారు కదా. సో అట్లా 10 కస్టమర్స్ పెరిగినప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ వెన్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ ఆల్, సో ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ అప్లోడ్ వాట్ ఎవర్ ద న్యూ కస్టమర్స్, those automatically upload this one అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ కెన్ అలో వాల్యూస్ ఆల్ అన్నప్పుడు ఇది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డైనమిక్ పారామీటర్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఇస్ ఏ
లిస్ట్ అండ్ రేంజ్ అనేది టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ లిస్ట్ రేంజ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మీరు ఎప్పుడైతే న్యూమెరిక్ డేటా టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడు రేంజ్ అనేది వస్తుంది. రేంజ్ అంటే ఏదో ఒక నంబర్ కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైతే నంబర్ డేటా టైప్స్ ఫ్లోట్ కానీ ఇంటీజర్ కానీ మీరు ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో అప్పుడు వస్తుంది. లేదంటే రిమైనింగ్ థింగ్లో మీరు బులియన్ అంటే ఏంటి, వి ఆల్రెడీ నో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, రైట్? సో స్ట్రింగ్ ఉంటే ఈ రేంజ్ అనేది డిసేబుల్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంకా డేట్కి వెళ్ళినా కూడా డేట్ రేంజ్ ఉంటుంది కాబట్టి డేట్లో ఈ టైం నుంచి ఈ టైం ఇట్లా కాబట్టి సో దట్ ఈస్ గోయింగ్. సో మెయిన్లీ ఫర్ స్ట్రింగ్కి ఇది అవైలబుల్గా ఉండదు. సో మీరు ఆల్ అనేది ఏంటి, ఫస్ట్ బేసిక్గా ఇట్ ఈస్ డైనమిక్. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే డేటా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డేటా అప్డేట్ అయింది, మీరు వర్క్ బుక్ ఓపెన్ చేసారు, వర్క్ బుక్ ఓపెన్ చేసి రీఫ్రెష్ అని కొట్టారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రీఫ్రెష్ ఉంటుంది కదా డేటాలో, రీఫ్రెష్ కొట్టారనుకోండి, మనకు డేటా సోర్స్లోంచి డేటా అక్కడ ఏదైతే అప్డేట్ అయిందో డేటాబేస్లో ఆ డేటా మనకి ఇక్కడ కూడా అప్డేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ అప్డేట్ అయినప్పుడు ఈ ఆల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ డేటా అనేది కూడా ఈ పారామీటర్లో కూడా అప్డేట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో లెట్స్ ఏ చూడండి ఇక్కడ నేను డేట్ ఇవ్వగానే ఈరోజు కరెంట్ డేట్ తీసుకున్న, చూడండి కరెంట్ వాల్యూ ఈరోజు డేట్ ఎంత 24/3 కదా, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ 3 days. సో ఈ కరెంట్ వాల్యూ ఇట్ విల్ షో ఇట్. సో వెన్ యూ సీ దిస్ ఇస్ డైనమిక్. సార్ ఇది డైనమిక్ అని చెప్తున్నాం. సో మరి ఈ రెండేంటి, ఈ రెండింటిని మనము స్టాటిక్ కింద స్టాటిక్ అని చెప్పుకోవచ్చు. స్టాటిక్ అని ఎలా చెప్పుకుంటావు, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ లిస్ట్, see here I can pass this సమ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. అంటే లిస్ట్ అని ఇచ్చినప్పుడు నేను ఇక్కడ పాస్ చేయాలి లిస్ట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కొన్ని డేట్సే కావాలి, ఐ నో దోస్ డేట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఏ 2024. సో అండ్ ఐ హ్యావ్ 01/01/2025. సో లెట్స్ ఏ 01/01/2026. సో ఐ నీడ్ దీస్ డేట్స్. అంటే ఇంకా నాకు ఇవే కావాలి, నాకు ఇంకా వేరే ఏం వద్దు. సో వేరే ఏమొద్దు, ఇంకెప్పటికైనా సరే ఇవే ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి, ఇవే నేను యూజ్ చేస్తా పారామీటర్లో. యూజర్ కూడా ఇదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. వెన్ ఐ సెలెక్టెడ్, సి వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఓకే అండ్ నౌ షో దిస్ పారామీటర్. Now if I select this, see here I can able to select only whatever I have passed, only those things I can able to select it, right? So ఈ విధంగా సో ఫిక్స్డ్గా అంటే నాకు ఇంకేం చేంజ్ అవ్వదు డేటా అన్నప్పుడు. నేను ఒక లిస్ట్ ఇచ్చిన అయినా సరే నాకు డేటా చేంజ్ అవుతుంది, చేంజ్ అయిన డేటా కూడా నాకు ఇక్కడ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ఏ we can right clicking on a parameter. So I'm going to create a parameter on the date right now. Just observe here, I have a order date and I'm clicking on this and I can create a parameter. See, there is a create and click on this parameter. నౌ ఇప్పుడు చూడండి నేను క్రియేట్ పారామీటర్ కొట్టిన, ఇక్కడ చూడండి లిస్ట్ బై డిఫాల్ట్ లిస్ట్ వచ్చింది. చూడండి ఇక్కడ లిస్ట్లో ఏముంది అంటే దీంట్లో ఎన్ని అయితే డేట్స్ ఉన్నాయో అన్ని డేట్స్ దీంట్లో చూపిస్తుంది బేసిక్గా. కానీ ఇది ఏమవుతుందంటే స్టాటిక్గా ఉండిపోతుంది. ఇది ఫిక్స్డ్ అంటే స్టాటిక్. సి దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం ఆల్ అని ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే దీన్ని డైనమిక్ అని చెప్పుకున్నాం. సో లిస్ట్ రేంజ్ అనేది స్టాటిక్ అని అంటున్నాం, స్టాటిక్ పారామీటర్. సార్ ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ లిస్ట్ అండ్ రేంజ్ ఆల్సో డైనమిక్. అంటే డైనమిక్ అంటే ఇప్పుడు డైనమిక్ అంటే ఏం చెప్పినాం, ఆల్ ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్లో డేటా రీఫ్రెష్ అయింది, కొత్త డేటా వచ్చింది, ఆ డేటా దీంట్లో ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఇట్లా ఉంటాయి. ఇట్లా ఆల్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా పారామీటర్లు కూడా అప్డేట్ అవుతుంది, అక్కడ కూడా వచ్చేస్తుంది చూపిస్తుంది అని చెప్పినాం రీఫ్రెష్ చేసినాక. సో అదే లిస్ట్ ఉందనుకోండి, మీరు ఇక్కడ డేటాలో బేస్లో డేటా రీఫ్రెష్ చేసినా కూడా ఇక్కడ ఏదైతే లిస్ట్ పాస్ చేసినావో అదే వస్తుంది, కానీ కొత్త డేటా మాత్రం రాదు. మీరు ఈ ఆర్డర్ డేట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 days డేటా కొత్తగా యాడ్ అయింది అనుకోండి, బట్ ఇక్కడ లిస్టులో నువ్వు ఇక్కడ ఏదైతే ఇప్పుడు పాస్ చేసినావో అది ఫిక్స్డ్గా ఉండిపోతుంది. ఆప్షన్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఫిక్స్డ్. సార్ ఎట్లా సార్, మరి మాకు కూడా కొత్త డేటా లిస్ట్లో ఉన్నా సరే, నేను లిస్ట్లో పాస్ చేసినా సరే నాకు కొత్త డేటా కావాలి. దెన్ దెర్ ఇస్ అ ఆప్షన్ కాల్డ్ వెన్ వర్క్ బుక్ ఓపెన్స్. ఓకే, ఇట్లా ఫిక్స్డ్ కాదు, దీన్ని లిస్ట్లో ఉండాలి ప్లస్ డైనమిక్ చేయాలి అండ్ రేంజ్లో ఉండాలి ప్లస్ డైనమిక్ చేయాలి. అంటే దెర్ ఇస్ ఎ వన్ మోర్ ఆప్షన్ కాల్డ్ వెన్ వర్క్ బుక్ ఓపెన్స్. అంటే మనం ఎప్పుడైతే వర్క్ బుక్ను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ డే వచ్చినాం, నెక్స్ట్ డే వచ్చి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నాం, అప్పుడు డేటాబేస్లో డేటా అప్డేట్ అయి ఉంటుంది, ఆ డేటా మనకు దీంట్లోకి కూడా రావాలి కదా పారామీటర్లోకి. సో అప్పుడు వెన్ యూ వర్క్ బుక్ ఓపెన్స్ దెన్ యూ కెన్ చూస్ ఎ పర్టికులర్ ఫీల్డ్. అంటే ఏం ఫీల్డ్ చూస్ చేసుకోవాలి, నువ్వు డేట్ ఉన్నావు కాబట్టి ఎవ్రీడే ఆర్డర్ డేట్ ఎప్పుడైతే అప్డేట్ అయిందో డేటాబేస్లో నాకు ఇక్కడ కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి, ఐ కెన్ చూస్ దిస్ ఫీల్డ్. సి నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాటిక్. ఈ లిస్ట్ అనేది లిస్ట్ ఇచ్చావు, కానీ ఇక్కడ చూడండి ఈ లిస్ట్ ఇప్పుడు లిస్ట్ ఎనేబుల్ ఉందా, ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా అయిపోయింది, గ్రేడెడ్ అవుట్ అయిపోయలేదు. అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిక్స్డ్ ఇచ్చినాం, ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా ఉంది ఇది,
You can change this and you can rename it and remove some unwanted things or like that you can do it. Some editing option you can. So when you use this when workbook opens and see when I choose this field అంటే ఎప్పుడైతే ఆర్డర్ డేట్ అనేది డేటాబేస్లో అప్డేట్ అయితే నేను మరుసటి రోజు వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ రీఫ్రెష్ కొడితే ఆ అందుట్లో ఉన్న అప్డేట్ అయిన డేట్ కూడా నాకు పారామీటర్లో అప్డేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ మేక్ యూ యాజ్ ఎ డైనమిక్ పారామీటర్ this option when workbook opens. ఓకే సో సిమిలర్గా రేంజ్ కూడా లిస్ట్ అండ్ రేంజ్ కూడా అంతే రేంజ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నువ్వు స్టార్టింగ్ అండ్ మినిమం మాక్సిమం డేట్ ఇచ్చావు ద స్టెప్ సైజ్ చూస్ చేసుకొని 1 డే ఇలా అంటే 1 డే ఎవ్రీడే 1 డే ఇక్కడ చూడండి ఫిక్స్డ్ అని పెట్టినావు అనుకో యూ కెన్ చూస్ ఇక్కడ మినిమం డేట్ ఉంది మనకు 2020 నుంచి ఉంది మాక్సిమం డేట్ ఎంత ఉంది 12th వరకు ఉందన్నమాట 2025 వరకు ఉంది ఓకే సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు నౌ ఇట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అనమాట అంటే దిస్ ఈజ్ అనేది ఇది స్టాటిక్ అనమాట స్టాటిక్ పారామీటర్ రేంజ్ యూ వాంట్ టు మేక్ దిస్ అస్ డైనమిక్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ రెండింటికి ఈ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకున్నావో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ అగైన్ ఏ డైనమిక్ అనమాట ఓకే సో బై డిఫాల్ట్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్ అంటే కొన్నిసార్లు ఆల్ ఆప్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ సజెస్టెడ్ ఫర్ సమ్ రీజన్ బికాస్ ఎందుకు అంటే కొన్నిసార్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాలో మనకున్న డేటాలో ఒక కస్టమర్ ఏం చెప్తా అంటే నాకు డేటా ఎవ్రీడే ఈ డేట్కే ఇప్పుడు ఈ డేట్ నుంచే చూపించాలి నాకు ఒక డేటా ఈ డేట్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి దీంట్లో అన్ని డేట్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ మనకు వచ్చిన ఆర్డర్ డేట్లో అన్ని డేట్స్ ఇంతకుముందు చూపించింది అట్లా మొత్తం డేట్స్ చూపిస్తుంది చూపించినప్పుడు అట్లా కాకుండా కస్టమర్ ఏం చెప్తా అంటే నాకు ఈ డేట్ నుంచి మాత్రమే చూపించాలి ఎప్పుడు నాకు 2022 నుంచి వచ్చింది అట్లా కాదు నాకు 2024 నుంచే స్టార్టింగ్ చూపించాలి ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ఇక్కడ అనమాట ఆల్ అనేది సెట్ అవ్వదు ఓకే అండ్ రేంజ్ కానీ ఆల్ కానీ యూజ్ చేసుకుంటాం సో అటువంటి కండిషన్స్లో మనం ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఈ ఆప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా లేటెస్ట్ డేటా కావాలి అన్నప్పుడు వీ కెన్ గో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అనమాట లిస్ట్ అండ్ రేంజ్ సో దీస్ అలౌబుల్ వాల్యూస్ అనేటివి వీ కెన్ పాస్ ద వాల్యూస్ ఇన్ 3 ways వన్ ఈస్ మోస్ట్లీ ఆల్ లిస్ట్ అండ్ range we'll see this all three okay and so these are the డిస్ప్లే ఫార్మాట్ ఏంటి ఈ డిస్ప్లే ఫార్మాట్ ఏంటి మనం ఏ డేటా టైప్ తీసుకుంటే ఆ ఫార్మాట్లో చూపిస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో అంటే ఏబిసి లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి షోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ చూస్ చేసుకున్న డేట్ ఫార్మాట్లో చూపిస్తుంది డిస్ప్లే ఫార్మాట్ అనేది ఇలా మనం ఏదైతే డేటా టైప్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా టైప్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ పారామీటర్ ఓకే సో విల్ టేక్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్ వన్ సినారియో సో పారామీటర్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం ఒక సినారియో తీసుకుందాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ కస్టమర్ నేమ్ okay you already know that we have already created but at that time you don't know about parameters so here if you see that I'm going to create like there is a customer name wise sales for example if my customer wants to see the top 10 customers so for that now what you do you basically do that so you just click on this and you just go to it and show filter and so that you can see that all the customer names and you can able to show this values also here right so now this is where you can but if they ask to top 10 customers what you do immediately you will go to the filter and you will edit the filter and you just instead of selecting 800 what you need 10 so what you do you go to the top condition and go to here and top 10 sum of sales it is correct and click on ok absolutely right okay you are creating top 10 right now it is good so but this filter is anywhere useful here like so now for example he wants the customer wants to see the top 20 so this filter is not going to be show there like the in the after publishing into the server the customer is not able to see this kind of filter section right so there is a only complete dashboard in the complete dashboard they can able to if you are going to drag that let's say the sheet name is 10 right so for example there is our sheet name so for example you have drag this so it is showing top 10 right so for example sorry here we'll just name it as top 10 customer names based on sales so for example let's say
we have this control B and click on OK. So now this is going to be shown. So when you publish this dashboard into the server, so he cannot able to see that whatever the filter that you are applying as a developer, as you are a developer, when they ask you, like, you can change manually here and again, but customer can able to see only this dashboard. And if he want to see top 20 right now, where he can able to select it, whether he can able to use the filter. No, it is not possible to use the filter. So here he can able to select it manually, but he cannot select top 10. What is the highest one? He don't know which is the highest one. So there is a filter. Complete filter is 800 customer names are showing here, but who is the top one? He can manually select it and he can compare each and every. So it will take lot of number of days and years to compare this kind of thing. So, so instead of showing this kind of filter, what we required a parameter. So right now he wants top five. For example, right now he wants to select the top 20, or he want to see the top five, or he want to see top 30, like that. He wants to see it. Then what you are going to do it? Your next step, you need to create a parameter. So how to create that parameter? So how to create that parameter, and otherwise here itself we can pass the parameter, or after creating a parameter you can pass this parameter here. How? First, let me clear this right now. For example, here first I'm creating a parameter. So how to create that parameter? Create this parameter, and here I'm using the name as top n customers, for example, let's say. Okay, top n customers. So this is the parameter name I'm creating, and here what I'm doing it. So my, here what data type I have to use it? Data type. What is the data in my visualization? It is a string data, customer name. So for customer name, but what I want, the output I want is n number of top n customers. So I want top n customers means integer. I can use that float, or I can also use the integer. What I want to show the, అంటే పారామీటర్లో నేను ఏ డేటా చూపించాలంటే నంబర్ను చూపించాలా, స్ట్రింగ్ చూపించాలి. అంటే పారామీటర్లో మనకి ఏం కావాలి, ఇప్పుడు టాప్ 10 సెలెక్ట్ చేస్తే 10, 20 కావాలి, 20 అట్లా అంటే నంబర్ చూపించాలి. నంబర్ అంటే మనకున్న డేటా టైప్స్ ఏంటివి, ఇంటీజర్ కానీ ఫ్లోట్ కానీ. వాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఈజ్ ఇంటీజర్. And here I can use all, or I can use the list, or I can use the range. So here I can use the list. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ యూజ్ చేసిన అనుకో నాకేమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ పారామీటర్ని నేను కస్టమర్ నేమ్కు యూజ్ చేసిన అనుకోండి, ఇక్కడ యూజ్ చేస్తా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ క్రియేటింగ్ ఏ పారామీటర్, ఒక కొత్త సెక్షన్ క్రియేట్ అయింది. ఆ సెక్షన్ పేరు పారామీటర్ సెక్షన్. ఇక్కడ చూడండి కింద పారామీటర్, అక్కడ టాప్ ఇన్ కస్టమర్ వచ్చింది. దీన్ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో దిస్ పారామీటర్ హియర్, అండ్ బై డిఫాల్ట్ ఆల్ ఉంది కాబట్టి అందులో కరెంట్ వాల్యూ 1 ఉంది కాబట్టి 1 చూపిస్తుంది మనకు. రైట్ నౌ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ 10 అండ్ ప్రెస్ ఎంటర్. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ప్లస్ 20 ప్లస్ ఎంటర్. ఇక్కడ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? అవ్వట్లేదు. ఎందుకు అవ్వట్లేదు? ఈ పారామీటర్కి ఈ విజువలైజేషన్కి ఎక్కడైనా లింక్ ఉందా? ఎక్కడ మనం లింక్ చేయలేదు కాబట్టి చేంజ్ అవ్వట్లేదు. సో అంటే ఈ పారామీటర్ని మనము డైరెక్ట్గా ఫిల్టర్లోకి డ్రాగ్ చేయలేము అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పారామీటర్ని నేను ఈ ఫిల్టర్లోకి డ్రాగ్ చేస్తున్నా. ఎందుకు డ్రాగ్ చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు 20 కొట్టినా కదా సార్, 20 రావాలి కదా, అందుకనే నేను పారామీటర్ని ఫిల్టర్లోకి డ్రాగ్ చేస్తున్నా. నో. సో చూడండి, ఎప్పుడు కానీ పారామీటర్ని ఫిల్టర్లో వర్కౌట్ అవ్వదు. ఫిల్టర్ దీన్ని ఏమంటారు, ఫిల్టర్ షెల్ఫ్ అంటాం. పారామీటర్ అనేది ఫిల్టర్ షెల్ఫ్లోకి డ్రాగ్ చేయొచ్చా? చేయలేము. మరి ఎట్లా పాస్ చేయాలి సార్? ఇది పాస్ ఉంటేనే వస్తుంది, లేదంటే ఇక్కడ వాల్యూ మీరు చేంజ్ చేసినా కూడా చేంజ్ అవ్వదు. చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30, ఆర్ లైక్ ఇన్ ఇఫ్ యూ ఎంటర్ 5. సో ఉత్త పారామీటర్ క్రియేట్ చేస్తారు, పారామీటర్ క్రియేట్ చేసిన మీకు వాల్యూ లేదు. సో ఎలా పాస్ చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ parameter. So any of the field, whatever the field you are using in the parameter, ఈ పారామీటర్ సారీ whatever the field, ఈ ఫిల్టర్లో ఏదైతే మీరు ఫీల్డ్ యూజ్ చేశారో ఆ ఫీల్డ్ని మీరు ఆ ఫీల్డ్లో పారామీటర్ని పాస్ చేయాలి. ఎక్కడ పాస్ చేయాలి? ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఇక్కడ నంబర్, ఎక్కడైతే నంబర్ ఉందో ఆ నంబర్ ప్లేస్లో యూ కెన్ పాస్ దట్ దర్ ఇస్ ఎ
ఇక్కడ చూడండి మనము ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసి ఉంది కాబట్టి నేను టాప్ ఎన్ వాడుకోవచ్చు, లేదంటే ఇక్కడనే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నేను పారామీటర్. మీరు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి జస్ట్ ఐ క్రియేటెడ్ ఇక్కడ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన, సో దీన్ని నేను ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మనం లింక్ ఇస్తున్నాం దేనికి దేనికి, ఇక్కడున్న విజువలైజేషన్కి మనకున్న పారామీటర్కి, అప్పుడే ఈ పారామీటర్ వర్క్ అవుతుంది. సో నౌ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేయకుండానే ఇక్కడ టాప్ 5 ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా టాప్ 5 వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇక్కడనేమో టాప్ 10 అని చూపిస్తుంది, మీరేమో టాప్ 5 అని చూపిస్తున్నారు. ఎలా చేయాలి డైనమిక్ నేమింగ్, డైనమిక్ నేమ్ కన్వర్షన్ ఎలా చేయాలి? డైనమిక్ నేమ్ కన్వర్షన్ ఎలా చేయాలంటే ఈ నేమ్ డబుల్ క్లిక్ చేయాలి, డబుల్ క్లిక్ చేసి ఈ నంబర్ను తీసేసి ఇక్కడ పారామీటర్ పాస్ చేయాలి. ఏంటి ఇక్కడ పారామీటర్ అనేది, సో యూ హ్యావ్ టు పాస్ దట్ పారామీటర్. సో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ క్లిక్ చేసి దెర్ ఇస్ ఏ పారామీటర్ నేమ్ టాప్ అండ్ పారామీటర్, ఇక్కడ చూడండి, క్లిక్ ఆన్ అప్లై, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నౌ సారీ కస్టమర్ deleted. So here if you see the value, it is showing top 5. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఇక్కడ లింక్ చేసినాం ఈ విజువలైజేషన్స్కి పారామీటర్కి, ఎక్కడ లింక్ చేసినాం? ఫిల్టర్లో లింక్ చేసినాం. ఫిల్టర్లో మనం డైరెక్ట్గా పారామీటర్ డ్రాగ్ చేయలేం కాబట్టి ఏదైతే కస్టమర్ నేమ్ మనకు విజువలైజేషన్లో ఉందో దానిలో మనము ఒక ఆప్షన్లో టాప్ దగ్గర మనం ఇక్కడ పాస్ చేసినాం పారామీటర్ అనేది, రైట్? సో ఈ విధంగా కానీ పారామీటర్ ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా మనకు ఫిల్టర్లో వర్కౌట్ అవ్వదు. పారామీటర్ అనేది ఫిల్టర్లో డ్రాగ్ చేయలేం, ఫిల్టర్ సెక్షన్స్. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రైట్ నౌ యూజింగ్ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పబ్లిష్ చేసినాము సర్వీస్లో, పవర్ బిఐ సర్వర్లో, సారీ ట్యాబ్లు సర్వర్లో. ఈ ట్యాబ్లు సర్వర్లో కస్టమర్ ఎక్కడ చేంజ్ చేసుకుంటాడు సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ. సో after publishing it, so what you can do, you can show the parameter here. What I can do, I can show the parameter, the stop and see. ఇప్పుడు వాడు ఇక్కడ వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే వాంట్ టు సీ టాప్ 10, I can enter నంబర్ లైక్ దిస్. అంటే యూజర్ ఈజ్ పాసింగ్ ద వాల్యూ ఇన్పుట్, అంటే యూజర్ అనేది ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాడు రైట్ నౌ క్లయింట్. సో టాప్ 15 చూద్దాం అనుకుంటాడు, ఇక్కడ చూడండి నంబర్ చేంజ్ అయిందా, టాప్ 15 కస్టమర్ నేమ్ బేస్డ్ ఆన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాప్ 20 చూడాలనుకుంటాడు, సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ టాప్ 20. సో టాప్ 30. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ ఎక్కడి వరకు ఇవ్వచ్చు, మనకు టోటల్ కస్టమర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, 800 మెంబర్స్ కస్టమర్ ఉన్నారు. సో ఈ కెన్ గివ్ అప్ టు 800 కస్టమర్స్ అనమాట. సో టాప్ 800, టాప్ 500. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద యూస్ కేస్ ఇన్ ద పారామీటర్స్, రైట్? So that is how you can able to pass the values dynamically. So in that way we can pass the it. So right now we have used, ఇంతకు ముందు ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, సో ఇక్కడ చూడండి ఇంతకు ముందు మనం పారామీటర్లో ఏం చేసినాం అంటే ఆల్ పాస్ చేసినాం. ఆల్ కాదు సార్, ఆల్ కాదు. సో ఐ వాంట్ టు యూజ్ అంటే మొత్తం ఇక్కడ ఎట్లా కాదు, నాకు కొంచెమే రేంజ్, కొన్ని లిస్ట్ ఉన్నాయి, ఆ లిస్ట్ ప్రకారమే చూపించాలి, మిగతావి వద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాప్ 5 కావాలి, లేదంటే టాప్ 10 కావాలి, లేదంటే టాప్ 50 కావాలి, లేదంటే టాప్ 100 కావాలి, అండ్ లేదంటే టాప్ 200, లేదంటే టాప్ అంతే ఇంకా టాప్ 200 కావాలి. సో నాకు ఇవే రేంజ్, నాకు ఇంతకు మించి వేరే అవసరం లేదు అంటే ఐ కెన్ క్రియేట్ ఏ లిస్ట్. ఇక్కడేంటి నేను మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేస్తున్నాను నాకు ఎన్ని కావాలో అన్ని పారామీటర్లు. బట్ ఇంతకుముందు అయితే ఆల్లో ఉన్నప్పుడు, బట్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ద లిస్ట్, అంటే నాకు ఇవే చూపించాలి పారామీటర్లు, ఇంకా వేరే ఏం చూపించద్దు. ఎందుకంటే కస్టమర్కి ఒక మైండ్ సెట్, ఒక ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ ఉంది, ఆ ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్తోనే వెళ్తాడు. సో నా క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ పారామీటర్ని ఆప్షన్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ చూడు కాంపాక్ట్ లిస్ట్ అని ఇట్లా ఉంటుంది. సో యూ కెన్ చేంజ్ దిస్ పారామీటర్. కానీ ఇక్కడ చూడండి మీరు టైప్ ఇన్ అంటే మీరు ఎంటర్ చేయొచ్చు మాన్యువల్గా, స్లైడింగ్ అంటే స్లైడ్ కూడా చేయొచ్చు. కాంపాక్ట్ లిస్ట్ ఆ సింగిల్ వాల్యూ లిస్ట్ కూడా ఉంటుంది. సింగిల్ వాల్యూ లిస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ 10, ఇప్పుడు 10 వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి మనం లిస్టులో ఏదైతే పారామీటర్లో పాస్ చేసినా ఆ నెంబర్సే చూస్తున్నాయి, ఇంకా వేరే ఎక్స్ట్రా నెంబర్స్ వస్తాయి, టాప్ 100, టాప్ 200. So this is called list anamata. List means which is fixed value set. Okay, so this is how we are going to make use of this kind of list. Similarly, there is one more parameter, one more allowable values in the parameter, that is called range. సో ఈ రేంజ్లో ఇక్కడ చూడండి రేంజ్ అనేది 5 to 200 ఉంది. జస్ట్ నో ఇక్కడ మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఇక్కడ అదే చూపిస్తుంది. నేను ఏంటంటే స్టెప్ సైజ్ ఈ 5 to 100 ఓకే, బట్ నాకు ఈ 5 to 100 మధ్యలో స్టెప్ సైజు 50 మాత్రమే ఉండాలి.
స్టెప్ సైజ్ 50 అంటే 5కి 50 యాడ్ చేస్తే 55. సో 5 నుంచి 55కి మళ్ళీ ఒక 50 యాడ్ చేస్తే 105. సో అట్లా, సో స్టెప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ఏ 0 పెడదాం అంటే టు మేక్ యూ ఈజీ. సో 0 నుంచి 50 ఒక స్టెప్. సో 50 నుంచి 100 ఇంకో స్టెప్, 100 నుంచి 150 ఇంకో స్టెప్. అట్లా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ రేంజ్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నా చూడండి, ఇప్పటి నుంచి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్. సి, this is 0. Why it is showing? It is not, see the 0, that is it. If you see this top 50 స్టెప్ సైజ్ అంటే నెక్స్ట్ జంప్ 50 తర్వాత జంప్ అవ్వాలి, అదొక స్టెప్ పెట్టినాం అనమాట. నెక్స్ట్ 150, నెక్స్ట్ 200. సో లైక్ దట్ వీ కెన్ గివ్ దట్ రేంజ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ వే వీ కెన్ క్రియేట్ దిస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ పారామీటర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ యూజ్ కేస్ ఇన్ ద పారామీటర్. సో ఇక్కడ నౌ ఇక్కడ కూడా సేమ్. ఇప్పుడు మనం ఆప్షన్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. విల్ విల్ రిమూవ్ దిస్ వన్, దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్. సో వీ కెన్ చేంజ్ దిస్ settings also. So you can see this slider, you can use it, or we can use it this kind of slice, 150 to 150 like that. Or likewise you can use compact things also, you can type in. So you can use this kind. So that is how range list all values అనేది పాస్ చేయొచ్చు parameter. Let's say for example we'll see a second scenario of the parameter. So I'm going to create a new sheet. So here this is the first scenario with the top end parameter, right? So and we can use this parameter. Let's say for example I have that a cat. Let's say I have in the visualization I have this thing, like let's say I have category by sales, right? So I have category by sales, but customer want to see that he wants to see the immediately he want to see the subcategory by sales. I want to understand, and immediately you want to understand first segment wise sales actually. So first so you want to understand segment wise sales, then category wise sales, and you want to see the subcategory wise sales, and then you want to see like that you want to see some, let's say a region wise sale, like that he want to say. But his requirement is when I select the region, I want to see the region wise sales. But when I select that, I don't, he doesn't know how to drag it. So because after publishing this, let's say you are going to publish this same dashboard, like the 11 sheet is that, right? So, okay, sorry. So the 11 sheet you are going to 11, right? Yeah, you are going to drag this sheet. So he doesn't want to see that yeah, like when he want to select that a region, then he want to see region wise sales only. And when you want to select the segment, he want to see segment wise sales. Apart from this, he doesn't require this region or category subcategory. When he select segment, he is particular about segment. So segment select చేసుకుంటే segment wise sales చూపించాలి. రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు రీజన్ వైజ్ సేల్స్ చూపించాలి. ఇంకా నాకు ఈ ఫీల్డ్స్ కనిపించొద్దు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హిస్ రిక్వైర్మెంట్. నువ్వు డెవలపర్ కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావు అంటే షీట్ 11కి వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇట్లా చేంజ్ చేస్తుంటావు, ఇట్లా రిమూవ్ చేసి ఇట్లా చేసి. దట్ ఈస్ నాట్ ద వే. సో కస్టమర్ మేము పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత క్లయింట్ ఒక్కడే చూసుకోవాలి. వాడు అలా చూసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ వన్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్. ఓకే, సో హౌ టు క్రియేట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్. So here you can create that kind of filter. So how to create those kind of switching of the dimension? This we are going to call it as switching between the dimensions. Okay, switching between the dimension. How to create that switching between the dimension? So దీనికోసం ఏం చేయాలంటే you have to create a parameter. Okay, then you have to uh, use this parameter as uh, di mm, dimension selection. We can name it as a, otherwise in this way dimension selection. అంటే మీరు ఏ డైమెన్షన్ కావాలన్నా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ అంటే ఏంటి, మనం స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్ట్రింగ్ నేమ్స్. సో ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ ఏమేమి పాస్ చేస్తున్నామో ఆ లిస్ట్ అనేది ఇక్కడ రాయాలి. అంటే ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ కస్టమర్ రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు రీజన్ డేటా రావాలి.
అండ్ సెగ్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు సెగ్మెంట్ డేటా రావాలి. అండ్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు సో కేటగిరీ డేటా రావాలి. అండ్ సబ్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు సబ్ కేటగిరీ డేటా రావాలి. Okay, so now click on OK. Now I'm going to try to show this parameter. ఇక్కడ I'm selecting this segment. వస్తుందా మనకు? రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదు? ఎందుకు రావట్లేదు అంటే మనం పారామీటర్కి ఈ విజువలైజేషన్కి ఎక్కడ కనెక్షన్ ఇవ్వలేదు. సో కనెక్షన్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి? సో నౌ ఐఎమ్ డ్రాగింగ్ దిస్ పారామీటర్ ఇంటూ ఫిల్టర్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇక్కడ డ్రాగ్ చేయొచ్చు నువ్వు అని, కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఇది డిజేబుల్ చూపిస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఎనేబుల్ చూపిస్తుంది. రెడ్ కలర్లో ఆరెంజ్ కలర్లో చూపిస్తుందా మీకు? ఈ ఆరెంజ్ అంటే నువ్వు పారామీటర్ను డ్రాగ్ చేసినావు, నువ్వు ఇక్కడ డ్రాగ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ డ్రాగ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ డ్రాగ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ కూడా డ్రాగ్ చేయొచ్చు. ఈ రెడ్ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉన్నాయి, బట్ దీంట్లో మాత్రం డ్రాగ్ చేయలేవు అని చూపిస్తుంది. రైట్? సో పారామీటర్ని మనం ఫిల్టర్లోకి డైరెక్ట్ డ్రాగ్ చేయలేం. దెన్ ఎట్లా? హౌ హౌ టు పాస్ దిస్? సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఏమో మీరు రీజన్ ఒకటే ఉంటేనేమో రీజన్లో పాస్ ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ ఉంటేనేమో ఒక ఫీల్డ్లో పాస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ నాకు 4-5 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. దెన్ వీ కెన్ క్రియేట్ వన్ క్యాలిక్యులేషన్ కాల్డ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్. ఒక క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే డైమెన్షన్ ఫిల్టర్ కింద ఒకటి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దిస్ డైమెన్షన్ ఫిల్టర్. విల్ సీ దిస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ విల్ క్లియర్లీ సీ ఇట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నట్టు ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏ కేస్ స్టేట్మెంట్. కేస్ పారామీటర్ అంటే నా పారామీటర్ నేమ్ ఏంటి? డైమెన్షన్ సెలెక్షన్. కేస్ పారామీటర్ మై డైమెన్షన్ నేమ్. when i select uh, when I select a region, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎప్పుడైతే రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటానో నేను పారామీటర్లో, దెన్ నాకు ఐ వాంట్ టు షో ద రీజన్ ఆల్సో, రీజన్ ఫీల్డే చూపించాలి. ఇక్కడ నేనేమో మాన్యువల్గా టైప్ చేసిన, ఇక్కడనేమో ఫీల్డ్ ఇచ్చిన. అంటే నేను ఇక్కడ టైప్ చేసినది ఏంటి? ఇక్కడ పారామీటర్లో ఉన్న వాల్యూ. సో ఈ పారామీటర్లో ఉన్న వాల్యూ నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఏం రావాలి? ఇక్కడ ఉన్న డేటాలో ఉన్న డైమెన్షన్ ఫీల్డ్ రావాలి. కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఇచ్చిన. ఓకే, సిమిలర్గా వెన్ యూ కెన్ జస్ట్ డబ్ల్యూ కొట్టి మీరు ట్యాబ్ కొట్టాలి. ట్యాబ్ కొడితే టైం సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, డబ్ల్యూ కొట్టి ట్యాబ్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా వీక్ అట్లా వస్తుంది. చూడు, నార్మల్గా WH కొట్టారనుకో 2. సో ఇట్లా కొట్టాలి. దెన్ సెకండ్ ఏంటి మనకు? సెగ్మెంట్ అనుకుంటా. సెగ్మెంట్ నేను పారామీటర్లో సెగ్మెంట్ అని టైప్ చేసా ఈ విధంగా. దెన్ నాకేం కావాలి? సెగ్మెంటే కావాలి. ఇక్కడనేమో డబల్ కోట్స్లో ఇస్తున్నా, ఇక్కడనేమో ఫీల్డ్ నేమ్ ఇస్తున్నా. ఎందుకంటే అవుట్పుట్ నాకు డైమెన్షనే కావాలి కాబట్టి ఇలా ఇస్తున్నా. ఇక్కడనేమో నేను పారామీటర్లో ఏది పాస్ చేస్తా కాబట్టి ఈ విధంగా ఇస్తున్నా. సో సిమిలర్గా వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఏంటి కేటగిరీ, then I'm going to use the category. And finally we have one more thing. When subcategory, when subcategory, then subcategory I want. Finally I have to end this statement, case statement. ఇక్కడ నేను ఏం చేసిన అంటే సింపుల్గా ఈ పారామీటర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేస్ పారామీటర్, ఈ పారామీటర్ నేమ్ కదా, ఈ పారామీటర్లో నేను రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు రీజన్ రావాలి. ఈ పారామీటర్లో ఒకవేళ సెగ్మెంట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు సెగ్మెంట్ అవుట్పుట్ చూపించాలి. ఈ పారామీటర్లో కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కేటగిరీ రావాలి. ఈ పారామీటర్ నేమ్లో సబ్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సబ్ కేటగిరీ రావాలి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద సిచ్యువేషన్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్. సో దీన్ని మనం పవర్ బిఐలో రాస్తే కేసు లేకుండా స్విచ్ అని పెడతాం. స్విచ్ ట్రూ అని రాసి కింద ఎండ్ చేస్తాం అంతే. స్విచ్ అని రాసి ట్రూ అని రాసి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఇది ఎండ్ చేస్తాం. సేమ్ ఈ విధంగానే రాస్తాం. సో నౌ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో దీన్ని నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇక్కడ చూడు పారామీటర్ దీంట్లో ఉంది కదా, ఇది ఏంది? డైమెన్షన్. నవ్వు ఇప్పుడు పారామీటర్ కాదు, ఈ డైమెన్షన్ ఇక్కడ నేను ఫిల్టర్లోకి డ్రాగ్ చేస్తున్నా. చూడు ఇక్కడ అండి ఆరెంజ్ కలర్లో, అంటే ఇక్కడ డ్రాగ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ డ్రాగ్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా డ్రాగ్ చేయొచ్చు చూపిస్తుంది. నవ్ ఇక్కడ చూడండి యూజ్ ఆల్, ఐ విల్ యూజ్ ఆల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ అప్లై, క్లిక్ ఆన్ ఓకే.
And instead of selecting all these fields, I don't want all these fields right now. I don't want all these fields right now. So what I'll do, I'll create only direct dimension filter. ఇది చూడండి, ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఫిల్టర్ నేమ్ ఏమో డైమెన్షన్ ఫిల్టర్ ఉంది, మరి మనకు అవుట్పుట్ ఏం చూపిస్తుంది? ఫర్నిచర్ ఇది చూపిస్తుంది. అర్థమైందా? సారీ సారీ సారీ, హైడ్ ఫిల్టర్. ఓకే, సో ఇక్కడ విల్ రీనేమ్ దిస్ వన్. How to rename it? First we have to pass that parameter. Control A, Control B, click on OK. ఇప్పుడు చూడండి, మీకేమో ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఫిల్టర్ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడనేమో మీకు ఫర్నిచర్, ఇక్కడ ఏం బై డిఫాల్ట్ మీరు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు? కేటగిరీ ఇక్కడ పారామీటర్లో, కాబట్టి మీకు ఇక్కడ కేటగిరీ బై సేల్స్ అని చూపిస్తుంది. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది? రీజన్ వైజ్ సేల్స్, రీజన్ వైజ్ టోటల్ సేల్స్ చూపిస్తుంది. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగే సెగ్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఇక్కడ చూడండి సెగ్మెంట్ వైజ్ సేల్స్ చూపిస్తుంది. సిమిలర్గా యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్టెడ్ సబ్ కేటగిరీ. అదేంటి సబ్ కేటగిరీ చూపించట్లేదు, నల్ వస్తుంది ఏంటి? సబ్ కేటగిరీలో మనకు ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ ఏంటి నల్ వచ్చింది? సో ఇక్కడ ట్రికీ ఏంటి అంటే బేసిక్గా, సో పారామీటర్లో ఎప్పుడైతే మీరు పాస్ చేస్తున్నారో ఈ నేమ్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా, ఇది కేస్ సెన్సిటివ్ అన్నమాట. అంటే మీరు ఫీల్డ్ నేమ్ ఏ విధంగా ఉందో ఇక్కడ అదే విధంగా ఇక్కడ రాయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, రీజియన్ REGION, ఇక్కడ కూడా REGION, దాని తర్వాత ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఇవ్వద్దు, దాని ముందు కూడా స్పేస్ ఇవ్వద్దు, ఎలా ఉందో అలా టైప్ చేయాలి. సేమ్ సెగ్మెంట్ కూడా ఇక్కడ ఎలా ఉందో ఇక్కడ అలాగే ఉంది, కేటగిరీ కూడా ఇక్కడ ఎలా ఉందో అక్కడ అలా. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఇక్కడ అయితే మీరు ఇక్కడ ఏ విధంగానే టైప్ చేయొచ్చు, కానీ మీరు రాసే క్యాలిక్యులేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సబ్ కేటగిరీ అని ఉంది, ఈ ఇక్కడ మీరు ఏ విధంగా టైప్ చేయొచ్చు, బట్ మీరు ఏంటంటే మీరు తప్పు చేయకూడదని చెప్తున్నాను. సో సబ్ కేటగిరీ ఇలా ఇక్కడ ఏం రాశారు? సబ్ కేటగిరీ దీనికి అటాచ్ చేసేసి రాసేసారు. బట్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో చూస్తే, మీరు ఏదైతే డైమెన్షన్ ఫిల్టర్ అనే క్యాలిక్యులేషన్లో చూస్తే, ఇక్కడ చూడండి సబ్కి సికి మధ్యలో స్పేస్ లేదు, కానీ మీరు ఇక్కడ చూడండి డైమెన్షన్ ఫిల్టర్లో మీరు ఏం పాస్ చేశారు? ఇక్కడ చూడండి ఏం గ్యాప్ ఉంది, ఇక్కడ దెర్ ఇస్ అ గ్యాప్, ఇక్కడ చూడండి గ్యాప్ ఉందా? కానీ అక్కడ రియల్గా గ్యాప్ లేదు కదా. పారామీటర్లో ఏదైతే ఏ విధంగా అయితే స్పేస్ ఉంటే, ఏ విధంగా స్పేస్ లేకుంటే ఎట్లా ఉంటే అలాగా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా క్యాలిక్యులేషన్స్లో ఉండాలి. పారామీటర్లో మీరు ఏ నేమ్ ఇస్తే ఆ నేమ్ ఇక్కడ రావాలి, ఇక్కడ సబ్ కేటగిరీ ఇస్తే సబ్ కేటగిరీ రావాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను ఒక స్పేస్ ఇచ్చిన, ఓకే, కేటగిరీలో స్పేస్ ఇచ్చిన, అండ్ ఇక్కడ సబ్ కేటగిరీలో చేసిన, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి సబ్ కేటగిరీ మొత్తం చూపించింది, సబ్ కేటగిరీ మొత్తం చూపించింది. అదే విధంగా ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ కేటగిరీ, ఇప్పుడు ఏంది మరి కేటగిరీ పోయింది, ఇంతకుముందు చూపించింది కదా సార్ కేటగిరీ, ఇప్పుడు పోయింది ఏంది? సో బేసిక్గా ఏంటి ఏం చేస్తున్నాం యాక్చువల్గా ఏంటంటే, మనం పారామీటర్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎలా ఉంటే అలా చూపించాలి. ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఇచ్చారు మీరు, ఇక్కడ పారామీటర్లో ఎక్స్ట్రా స్పేస్ లేదు. ఓకే సార్, ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది, స్పేస్ ఓకే, నేను పారామీటర్లో కూడా ఒక స్పేస్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తా సార్, మీరు అన్నారు కదా. సో క్లిక్ ఆన్ పారామీటర్ అండ్ దెర్ ఇస్, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ స్పేస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఏంటి సార్ ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది? సో దట్ ఈస్ వాట్, సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద కంప్లీట్ space as it is. So you have to whatever the naming, spelling and spaces before and after, so the same thing you have to follow it. My always suggestion when you are trying, when you are creating a new field, don't to give spaces before or after exact you have to give this fixed spaces, because that will make you some complexity when you are writing some other calculation, when you are depending on something like that. So that is the reason everywhere, when not only this parameter, in everywhere when you are writing some this, whenever the field name is, you should be careful, there should not be more spaces.
ఓకే. ఏదైనా రాసేటప్పుడు కూడా మీరు ఏదైనా స్పేస్ ఇవ్వకుండా దానికి అండర్ స్కోరో లేదంటే హైఫోనో పెట్టి కంటిన్యూస్గానే రాయడం బెటర్ అనమాట. ఎందుకంటే ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈజీ అవుతాయి ఎప్పుడైనా సరే. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వాట్. సో ఇక్కడ నేను స్పేస్ రిమూవ్ చేస్తాను. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ఓకే. ఇక్కడ చూడండి. సో మన క్యాలిక్యులేషన్స్లో కూడా మనం స్పేస్ రిమూవ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే విచ్ ఇస్ కేస్ సెన్సిటివ్, యాక్చువల్గా పారామీటర్లో ఏ నేమ్ అయితే పాస్ చేస్తామో ఆ నేమ్ పాస్ చేయాలి. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఇవన్నీ. సార్ ఇక్కడ హైఫోన్ ఉంది, ఇక్కడ మీరేమో హైఫోన్ పెట్టలేరు సార్. ఇది పారామీటర్లో మన ఓన్ నేమ్స్ పాస్ చేయొచ్చు. అదే ఫిల్టర్కి పారామీటర్కి డిఫరెన్స్ అనమాట. పారామీటర్లో ఏంటంటే మనం డేటా సోర్స్ డిపెండెన్సీ కాదు, ఫిల్టర్స్ మాత్రమే డేటా సోర్స్ డిపెండెన్సీ. ఆ ఫిల్టర్ అంటే ఆ డేటా సోర్స్లో ఎట్లుందో అట్లా ఫాలో కావాలి. ఈ డేటా సోర్స్ పారామీటర్ మన ఓన్. సార్ నేను ఐఫోన్ పెడతా సార్, పెట్టు, ఏం కాదు. మళ్ళీ ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలి? ఇక్కడ కూడా చేంజ్ చేయాలి. ఎక్కడ? పారామీటర్లో కూడా చేంజ్ చేయాలి అక్కడ కూడా. సో ఇక్కడ కూడా యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ దట్. ఇక్కడ సబ్ హైఫన్ కేటగిరీ, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నౌ ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే రెండు అప్లై అయిపోతాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్. సో ఇక్కడ కేస్ సెన్సిటివ్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ సినారియో. సెకండ్ సినారియో ఏంటి? మనకు స్విచ్చింగ్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్స్. అంటే మనం ఏ డైమెన్షన్ కస్టమర్, ఇది డాష్ బోర్డ్లోకి వెళ్ళండి ఇప్పుడు రైట్ నౌ. సి నౌ వీ హ్యావ్ టు షో దిస్ పారామీటర్. సి క్లిక్ చేసి show this parameter. Where is this parameter? This parameter. So here dimension selection. Now customer, you can float this instead of this. Here there is option of floating. You don't need to show this. Close this one. So now you can select, let's say for example customer want to see the region wise sales. He can able to filter that region wise sales. కస్టమర్ వాంట్ టు సీ ద, కస్టమర్ ఒక్కటే ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు, ఇంకా మన డెవలపర్తో యూజ్ లేకుండా. సీ డైరెక్ట్లీ ఈ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్. సో డైనమిక్ సెలెక్షన్. సో దిస్ ఇస్ హాల్ లైక్ స్విచ్చింగ్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్. స్విచ్చింగ్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్ అంటే ఒక డైమెన్షన్ నుంచి మనం ఇంకో డైమెన్షన్ స్విచ్ అవుతున్నాం. సిమిలర్గా మనము సార్ ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. లెట్స్ సే సార్ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు కరెక్టే. సో నౌ నాకు ఇప్పుడు సేల్స్ గా సార్, నాకు ఐ వాంట్ టు సీ ద ప్రాఫిట్. లెట్స్ ఏ కేటగిరీ వైజ్ ప్రాఫిట్. అండ్ సిమిలర్గా నాకు కేటగిరీ వైజ్ సమ్ తర్వాత క్వాంటిటీ చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈచ్ కేటగిరీ నుంచి ఎంత క్వాంటిటీ వచ్చింది అట్లా కాదు సార్, ఈచ్ కేటగిరీ వైజ్ డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చినా కూడా చూడాలనుకుంటున్నాను. బట్ నేను ఎప్పుడైతే సేల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటానో నేను సేల్స్ కేటగిరీ వైజ్ సేల్స్ మాత్రమే చూడాలి. నేను ఎప్పుడైతే ప్రాఫిట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటానో ప్రాఫిట్ కేటగిరీ వైజ్ ప్రాఫిట్ మాత్రమే చూడాలి. నాకు ఈ ఫోర్ ఇట్లా చూపించద్దు. వెన్ ఐ క్వాంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కేటగిరీ వైజ్ క్వాంటిటీ చూడాలి. డిస్కౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కేటగిరీ వైజ్ డిస్కౌంట్ మాత్రమే చూడాలి. దెన్ హౌ సేమ్ సిమిలర్లీ ఇప్పుడు మనం డైమెన్షన్స్కి ఎలా అయితే క్రియేట్ చేస్తామో సిమిలర్గా మనము మెజర్స్కి కూడా క్రియేట్ చేయాలి. ఎట్లా సార్? సేమ్ ఫస్ట్ ఏం చేసినాం మనం నార్మల్గా. సో ఇవన్నీ రిమూవ్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ మనకి అన్నీ. సో ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి? సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైంది కదా. రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కేటగిరీ వైజ్ సేల్స్ కాకుండా నేను కేటగిరీ వైజ్ ప్రాఫిట్ చూడాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? ఇమీడియట్ డెవలపర్ కాబట్టి నువ్వు ఇమీడియట్గా డిలీట్ చేసి ఇలా వస్తావు. బట్ ఆయన ఎప్పుడూ చూసుకుంటాడు కస్టమర్, నువ్వు అప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉండవు. సో ఇమీడియట్ కావాలంటాడు, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ డైనమిక్. అంటే స్విచ్చింగ్ ఆఫ్ ద మెజర్స్ చేయాలి. స్విచ్చింగ్ ఇప్పుడు వాడు వాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు? మెజర్స్ని స్విచ్ చేస్తున్నాడు. ప్రాఫిట్ కాదు, నాకు కేటగిరీ వైజ్ నాకు క్వాంటిటీ చూడాలనుకున్నా అంటే నువ్వు ఇమీడియట్గా ఇట్లా ఇట్లా చేస్తావు. బట్ ఆయన దగ్గర ఉన్న కస్టమర్ వాంట్ టు సీ ఇట్ ఇన్ డైనమిక్ వే, స్విచ్చింగ్ ఆఫ్ ద మెజర్స్. సో మెజర్ని స్విచ్ చేయాలి కాబట్టి మనం సిమిలర్గా మనం ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఇంతకుముందు ఎలా అయితే క్రియేట్ చేస్తామో సిమిలర్గా మనం యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ parameter. Sorry, first you have to create a parameter. How to create that parameter? Click on this create parameter and the parameter ఏంటి మనము switching of measures, or like you can write measure selection. You can write anything. Okay. Okay, switching of measures. సో మనం మెజర్ నేమ్స్ పాస్ చేస్తున్నాం. నేమ్స్ అంటే ఏంటి? స్ట్రింగ్ డేటా కాబట్టి స్ట్రింగే పాస్ చేస్తున్నాం. సో మనకు కావాల్సిన మనం ఆల్ పాస్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు లిస్ట్ ఇస్తున్నాం. ఆ లిస్ట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫస్ట్ డిస్కౌంట్, ఓకే, అదర్ సేల్స్, ఓకే,
అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి క్వాంటిటీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఓకే, మోర్ దాన్ ఎనఫ్. సో దిస్ ఇస్ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 4 పాస్ చేస్తాను. ఇది స్విచ్చింగ్ ఆఫ్ మెజర్స్ అనే పారామీటర్. ఓకే, క్లికింగ్ ఆన్ ఓకే. ఇది చూడండి క్రియేట్ అయింది, పారామీటర్ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి. సో నౌ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా, దీన్ని షో పారామీటర్ అని కొడతా. నా ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్ సేల్స్, చేంజ్ అవుతుందా? సారీ, ప్రాఫిట్ అవుతుందా? ఓన్లీ క్వాంటిటీ చూపిస్తుంది, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే చూపిస్తుంది. సో టు వర్క్ దిస్ పారామీటర్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్, ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు డ్రాగ్ దిస్ పారామీటర్ ఇంటూ ఫిల్టర్. అది ఆబ్వియస్గా పారామీటర్ని ఫిల్టర్ చేయాలంటే అసలు నాట్ పాసిబుల్, కాబట్టి మనం అసలు అది చేయనే చేయలేం. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలి, సో మనం సిమిలర్గా క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్లో మనం ఏం పాస్ చేయాలి, వాట్ ఎవర్ ద పారామీటర్ యూ వాంట్ టు పాస్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు పాస్ దట్. సో ఇక్కడ నేను దీన్ని ఏమనుకుంటున్నా అంటే మెజర్ ఫిల్టర్ అని, మెజర్ డైమెన్షన్ ఫిల్టర్, ఆర్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్ లైక్ మెజర్ ఫిల్టర్ అని ఒకటి నేమ్ క్రియేట్ చేస్తాను. దీంట్లో సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్ కేస్ పారామీటర్, ఏ పారామీటరు, స్విచ్చింగ్ ఆఫ్ మెజర్ అంటే ఈ పారామీటర్. నేను ఈ పారామీటర్లో ఉన్న నేమ్ ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేస్తానో నాకు ఆ వాల్యూ ఇక్కడ చూపించాలి. సో వెన్ when I select sales, then I want to see the sales, and when I select profit, then I can see the ప్రాఫిట్. ఓకే, సి ఇక్కడ ఎందుకు నేను డబుల్ కోట్స్లో రాస్తున్నా సార్, మీరు ఇక్కడేమో డైరెక్ట్ ఇట్లా. ఎప్పుడైతే ఇది ఆరెంజ్ కలర్లో వచ్చిందో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వీఆర్ పాసింగ్ దట్ ఫీల్డ్ అనమాట. ఇక్కడ ఇది పాసింగ్ దట్ ఫీల్డ్. ఇదేంటంటే మాన్యువల్గా మనం ఏదైతే పారామీటర్లో ఇచ్చామో ఆ నేమ్ ఇక్కడ మనం పాస్ చేస్తున్నాం అని అర్థం. ఓకే, సో ఇక్కడ పారామీటర్లో ఈ సేల్స్, ఈ పారామీటర్లో ఈ సేల్స్ అనే ఫీల్డ్ దీంతో ఇది మ్యాచ్ అయింది. వెన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్, దెన్ ఐ వాంట్ టు సీ దిస్ అవుట్పుట్. వెన్ ఈ పారామీటర్లో ఉన్న నేమ్ ఈ నేమ్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు, సో నాకు ఐ వాంట్ టు సీ ద ప్రాఫిట్ కాల్, ప్రాఫిట్ డేటా ఇక్కడ. సో అట్లా సిమిలర్గా వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ వెన్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ఏ క్వాంటిటీ, then what we want to see it, quantity, right? So when we want to see the discount, okay, then we can see the discount. Then finally what we have to end this statement should be end. Okay, so now you can click on OK. See, దీన్ని మనము ఎక్కడ డ్రాగ్ చేయాలి, ఈ క్వాంటిటీని తీసేసి now you have to drag this measure filter. now ఇక్కడ చూడండి ఏం చూపిస్తుంది, ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది, సమ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఏంటిది, ప్రాఫిట్. ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ అయింది, సో నౌ యూ హ్యావ్ సెలెక్ట్ డిస్కౌంట్ కాబట్టి డిస్కౌంట్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ సేల్స్ కాబట్టి సేల్ చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు నౌ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దట్ క్వాంటిటీ కాదు, క్వాంటిటీ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దట్ ఇట్ విల్ షో ద క్వాంటిటీ. సార్ ఏం సార్ ఇక్కడ నేమ్ చేంజ్ అయితే లేదు, మనం చేంజ్ చేయాలి. క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేల్, సేల్ కాదు మనం ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి, డైనమిక్గా చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పారామీటర్ నేమ్ కొట్టాలి, దట్ ఈస్. Click on apply, click on OK. Now if you see this category wise quantity, now if you select this discount, category wise discount, if you select that profit, category wise profit, how much you got. Sir category and sir region discount, sir region wise profit, so region wise discount, so region wise sales. So you can similarly segment wise quantity, or segment wise discount, or segment wise profit. So this is how we can make it as a switching of the fields, right? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, జస్ట్ ఒక టూ పారామీటర్స్ క్రియేట్ చేసినాము, రెండు క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసినాం, రెండు క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ని ఇక్కడ ట్రాక్ చేసినాము, పారామీటర్ని షో చేసినాం, ఆ దాన్ని షో చేసి ప్లే చేస్తున్నాం అంతే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ద మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ డైనమిక్. ఎందుకు ఇక్కడ యూజర్ వచ్చి షీట్ లెవెల్లో చేంజ్ చేసుకోలేడు, యూజర్కి డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ లేవు కదా, డెవలపర్ స్కిల్స్. సో ఇక్కడ పబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఈ కెనాట్. సో ఇక్కడ ఏంది డైమెన్షన్ చూపిస్తున్నాం, సిమిలర్గా మనం ఇంకోటి చూపిద్దాం, ఏంది మెజర్స్ కూడా చూపిద్దాం, పారామీటర్స్ అండ్ మెజర్స్. ఓకే, సో category and category wise sales, category wise profit, or subcategory, subcategory wise discount, subcategory wise sales,
subcategory wise profit. So like that we can play around with this data. So this is one of the switching of the fields. We have one more very important concept is called swapping of the sheets. Sorry, swapping of the fields. A swapping of the fields ఏంటి? Swapping of the fields. Swapping of the fields వచ్చేసి we can use that. So before that, for example, మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ మనం పారామీటర్స్ లో మనం ఎన్ని టైప్స్ అండ్ పారామీటర్స్ ఉంటాయని చెప్పినాం. బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా టైప్స్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి సార్ అని చెప్పినాం. దాంట్లో మనం ఫస్ట్ ఇంటీజర్ చూసినాం, ఇంటీజర్ ఫ్లోట్ కంప్లీట్ అయింది రైట్. ఇప్పుడు మనం స్ట్రింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. ఇక్కడ స్ట్రింగ్తో చూసాం అంతేనా కదా. సో ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసింది ఇదేంటి, ఇంటీజర్ ఆర్ ఫ్లోట్. దీనికి ఇది ఫ్లోట్, ఇది వన్ పారామీటర్. సెకండ్ పారామీటర్ ఏంటి, మోస్ట్లీ స్ట్రింగ్ పారామీటర్. ఈ స్ట్రింగ్ పారామీటర్ కూడా చూసాను. ఇక్కడ చూస్తారు చూడండి, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్, ఇది స్ట్రింగ్ పారా. ఇవి రెండు స్ట్రింగ్ ఏబీసీ. ఇక్కడ చూడండి డేటా టైప్ కనిపిస్తుంది కదా, ఏబీసీ ఏబీసీ. ఇది నెంబర్ పారా. సరే ఇంకో పారామీటర్ ఉంది కదా సార్, డేట్. Yeah, we'll see the date. So what is the date parameter? So we'll see that date parameter. So for example, in which scenario, for example, if they want to see the dynamic year selection, for example, user want to select the year dynamically, so then we can use this kind of parameter selection. How to create? So just go to same similarly create a parameter, and you can give this, what you have to use, you have to give the data type as name, and name you have to give it as year. Year is a dynamic, you are going to use it, so you can name it as otherwise you can use that as a integer also, like you can use that integer. For date it's a number, you can use it. So you can give the values, you can pass the values, or like in the list also you can give it. For example, 2022 or 2023, I'm passing this in this way, 2024 or 2025. So this way I'm just passing it. Okay, is there start or not? Okay, so this way I'm just passing the value. So here I click on OK, and ఈ ఇయర్ ని మనం డైరెక్ట్ పారామీటర్ లాగ్ చేయొచ్చా? పారామీటర్ కదా ఇది, ఫిల్టర్లో డ్రాగ్ చేయొచ్చా? సారీ, ఫిల్టర్లో డ్రాగ్ చేయలే. సో to make this passing as a uh, filter, what I'm going to do, I'm creating a new calculated field. The field I'm going to make use as the I'm going to use this as a year filter. Let's say I'm going to make it as year filter. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఇయర్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సారీ, ఇయర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్ ఈక్వల్ టు నాకున్న పారామీటర్ నేమ్. పారామీటర్ ఏంటి, ఇయర్. సారీ, ఇదే కదా. సో ఇప్పుడు పారామీటరా ఇది డేటా సార్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టాలంటే, ఇది పింక్ కలర్లో వస్తుంది, ఇక్కడ వైలెట్ కలర్లో వస్తుంది అనమాట. ఇది ఏంటి, ఇక్కడ చూడండి ఇయర్ అని నేను క్లిక్ చేస్తే పారామీటర్ నేమ్ అనేది, అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఫర్ యువర్ టైమ్ బీయింగ్ యూ కెన్ నేమ్ దిస్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ సెలెక్ట్ ఇయర్ ఆర్ లైక్ వైస్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ చేంజింగ్ దిస్ ట్రీ నేమ్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్, సో ఐ కెన్ నేమ్ దిస్ యాజ్ ఏ సెలెక్ట్ ఇయర్. ఓకే, for you better, because there is a year field is there, so it is showing. So I can directly write, see ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ ఇయర్, ఇక్కడ చూడండి ఈ ఏ కలర్ లో ఉంది, ఇది violet color లో ఉంది. సో that in that way I'm passing this parameter and clicking on OK. So and I can use this into that see now when I'm going to select that order date, where is that order date, this is the order date, and I want to use that, for example, anything. You can use sales or profit, or you want to make use of quantity, or better to show it profit, make use of entire view. And let's say I want to show with the parameter. Okay, show parameter చేస్తున్నా, ఏడుంది show parameter. So let's say show parameter 2023 2024. ఏం సార్ ఏం చేంజ్ అయితే లేదు, లింక్ ఏమి ఇవ్వలేదు కదా. సో మీరు ఇక్కడ విజువలైజేషన్స్కి ఇక్కడ దీనికి ఏమైనా చేంజ్, సో ఎక్కడ పాస్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ సి క్యాలిక్యులేషన్ ఇయర్ ఫిల్టర్, దాన్ని నేను ఫిల్టర్లోకి డ్రాగ్ చేస్తాను. మేక్ ఇట్ యాస్ ట్రూ అండ్ మేక్ ఇట్ యాస్ అప్లై. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నౌ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ 2025 data. If you click this 2022, this is 2022 data. So instead of showing that year, you can use month or quarters like that.
So you can use that instead of showing that in the discrete, we can make use of months, continuous month. Just remove this one and this also. And I'm making use of swapping అంటే rows ని columns ని columns ని rows లో గీస్తాను ఎందుకంటే డేటా క్లియర్ చూడాలి విజువలైజేషన్. సో now if you select this year 2023, see now this complete data is going to be shown 20. సార్ దీనికి ఎందుకు సార్ ఇంత క్రియేట్ చేయడం, నార్మల్గానే ఫిల్టర్ చూపిస్తే అయిపోతుంది. ఎస్, కొన్నిసార్లు ఫిల్టర్ చూపిస్తుంది నార్మల్గా, దీనికి యూ డోంట్ నీడ్ టు క్రియేట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్, బట్ యాజ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ డేట్ పారామీటర్, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో మేక్ ఇట్ అస్ డైనమిక్. అంటే మీరు ఫిల్టర్ యూజ్ చేసారు అనుకోండి సార్, మీరు అన్నట్టు నేను ఫిల్టర్ యూజ్ చేసిన సార్ ఇక్కడ పారామీటర్ వాడకుండా. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ డేట్ ఎక్కడ ఉంది, ఆర్డర్ డేట్, సో దిస్ డేట్. సార్ మాకు ఇది వాడాల్సిన అవసరం ఉంది సార్, డైరెక్ట్గా మాకు ఇది అవసరం లేదు, సో ఇది కూడా వద్దు. డైరెక్ట్గా ఐ కెన్ use this order date into filter, and I can select the filter here, and I can click on apply, click on OK, and I can show this filter, show filter, sorry. So when I select here, సార్ వస్తుంది కదా సార్ పారామీటర్, ఎందుకు సార్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గానే నేను ఫిల్టర్తోనే వాడుకోవచ్చు కదా. సో డైరెక్ట్గా ఫిల్టర్తో వాడుకోవచ్చు, బట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇన్ కేస్ ఇది ఏమవుతుంది, స్టాటిక్ అయిపోతుంది ఫిల్టర్ అనేది. సో ఈ ఫీల్డ్ని మీరు డైనమిక్ చేయాలి అంటే, ఈ డేటాలో ఉన్న డేటాను డైనమిక్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా పారామీటర్ అప్డేట్ అయిపోతే, ఇప్పుడు మనకు డేటాబేస్లో డేటా అప్డేట్ అయింది, దీంట్లో కొత్త ఇయర్లు వచ్చినాయి, దాంట్లో ఉన్న డేటాను మరి ఇక్కడ తీసుకురావాలి. సో you can use this parameter here. You can use when workbook open, or you can use this directly instead of the date, you can directly pass the date here, and you can directly take it the order date, and here you can take it the year. So directly you can pass this parameter here. సో రైట్ నౌ ఇప్పుడు ఫిల్టర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే స్టాటిక్ అయిపోతుంది. అదే మీరు పారామీటర్ రైట్ నౌ ఈ తీసేసి నేను పారామీటర్ వాడతాను ఇప్పుడు రైట్ నౌ. సో హౌ టు యూజ్ దట్, can use that. Where is that year filter, where is that, yeah, year filter. So here why it is showing it as, సో why it is showing it as date equal to select here, ఎందుకంటే ఇక్కడ డేట్ లో ఇక్కడ సెలెక్టెడ్ దాంట్లో మనకి ఏమొచ్చింది, డే వచ్చింది, ఇండివిజువల్ డే. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఇయర్ చూపిస్తున్నారు. సో మీరు ఏం తీసుకోవాలి అప్పుడు, డే ఆఫ్ ద ఇయర్ తీసుకోవాలి. సో అప్పుడు ఈ విధంగా ఇట్ విల్ షో ఇట్, బట్ బెటర్ టు యూస్ దట్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ మీరు పారామీటర్లో better to select that year in the instead of list, we can, sorry, instead of that we can use that year to that year integer. ఇక్కడ మనం పాస్ చేసేది ఏంటి, ఇంటీజర్ వాల్యూ, కాబట్టి ఇక్కడ లిస్ట్లో కూడా మనం ఇంటీజర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అప్పుడే వస్తుంది. స్ట్రక్ అయిపోయింది. సో ఇన్ దట్ వే వీ కెన్ పాస్ ద డేట్ కూడా ఎలా చేయొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి స్ట్రక్ అయిపోయింది, ఇది రావట్లేదు. సో దట్ ఈస్ వే వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ డేట్ పారామీటర్. సో మనము ఏం చూసాము, ఫస్ట్ ఇంటీజర్ పారామీటర్, ఇంటీజర్లో టాప్, అండ్ తర్వాత స్ట్రింగ్ పారామీటర్లో స్విచ్చింగ్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్, స్విచ్చింగ్ ఆఫ్ ద మెజర్స్, అండ్ ఫోర్త్ దాంట్లో ఏం చూస్తున్నాం అంటే డేట్ పారామీటర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. డేట్ పారామీటర్ క్రియేట్ చేసి, సో అప్డేటెడ్ డేటా కావడానికి మనం వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. సో నవ్ ఇట్ గాట్ స్ట్రక్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ edit. One second, give me a second. So data type you have to change integer. Okay, right now right. So 2022 and 2023 and 2024 and 2025. Now click on OK. So now in case if you want updated, so we can use, so you can drag and drop it here and make it as a true and click on OK and show parameter. Now you can change it. So that way you can use this kind of parameter selection. So this is the date parameters. So we have created date so now if you see, this is it is showing true or false, so that we can make it as a boolean parameter. True boolean means it is going to be showing the true or false. Okay, so that is how we can create this kind of parameter. We'll see that two more parameters when you have, for example, a disk. So you are, we know, right? So the float and integer, the float and integer both are like, similar, but if you want to still want to see this float, so we can use that a separate discount percentage, like, we can create that calculation. So with that we can see some kind of a percentage manner. uh, so mainly, like, this is more than enough. And
There is one more specific interview related question in the swapping of the visuals or swapping of the sheets. So that we can see it in the tomorrow's class. Okay. So mostly today we have seen a parameter bin, like control bin with the parameter, and also today we have seen that what, sir? Uh, what's a number integer parameter like top in customers, and later on we have seen the switching of the measures and switching of the dimension. So that is all about parameters. We can create parameters based on the data type, like string parameter, integer parameter, and date parameter, and boolean parameter. So like that parameters we can create. So mainly the purpose of creating a parameter is to user can pass the input values to show the data interact to show the data dynamically, so that the dashboard is going to be make interactive. So that is the main purpose of creating parameters. So the parameters are very fast when compared to filters. Parameters will show the data very fly manner. It's a very fast when compared to filters. So filters are we can show those multiple value drop down is available in the filters, but in parameters we have only single value selection. See here, in every filter, every parameter ఇక్కడ any value select చేస్తున్నాం, only one value select చేస్తున్నాం at a time. See, in every parameter we are selecting only one value, but in filters లో ఏంటి మనకు, ఫిల్టర్స్ లో మల్టిపుల్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, మల్టిపుల్ వాల్యూ అట్ ఏ టైం మల్టిపుల్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, రైట్? సో మల్టిపుల్ వాల్యూ సెలెక్షన్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫిల్టర్, బట్ ఇన్ పారామీటర్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ సెలెక్షన్ అట్ ఎనీ టైం. సో ఓన్లీ వన్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం పారామీటర్. దట్ ఈస్ అ and that filters are dependent on the data source level, parameters are independent on the data source level, that you have to keep in mind. So this is all about parameters. Tomorrow we'll see one swapping of the visuals with the parameters, and same as actually same it, but it's already 1 hour, so more than 1 hour. So we'll see tomorrow's class. So that is all about for today, and we are going to wind up the parameters tomorrow. Thank you for your time, guys.